ब्रह्मनादे तू दिय रे ध्यान। सगुण निर्गुण सबुठिया भासे। नाम रूप धरी से ब्रह्म प्रकाशे। सबूर साक्षी से अक्रिया संग। ए सृष्टि तार वरदान। ब्रह्मनादे तू दिय रे ध्यान। अणु अणु रेता चेतना विकासे। फूल फले सिए रस होई भासे। ससागरा धरा आकाशे पवने। नित्य प्राप्त सदा वर्तमान। ब्रह्मनादे तू दिय रे ध्यान। सबुठी विराजे सबुरी प्रिय से। ताहारी महिमा सबुठी प्रकाशे। अस्ति भाति प्रिया ब्रह्म तू ही निजे। निज स्वरूप को निजे जान। ब्रह्मनादे तू दिय रे ध्यान। पाई बुझे दिन निज परिचय। भांगी जीवनिद घुंची जीव भय। अज्ञान कुहुड़ी जीव चाहू चाहू। सद्गुरु देले दिव्य ज्ञान। ब्रह्मनादे तू दिय रे ध्यान। सेनाद स्फुरुछि नित्य विरत। आनंद सागरे भासुछि जगत।
सुण सुण से अमृतता ब्रह्मना दे तू दिया रे ध्यान। दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध हम कि आहरी आग स्वामीजी संस्पर्श आसिली एवं से दिन ठार सत्संग शुणी शुणी आसी जीवन में बहुत अनुभव अच्छे से अनुभव भितर गोटे जिनस मु लक्ष्य कर जिनसा जहाँ पाखे अच्छी एटा आम पाखे कहीं रही ना जी अनुभवी जोटा श्रेष्ठ बोली जन अनुभव कला सेटा को अन्य को वितरण कर ना नहीं योग्य लोक जी अधम लोकटी होता से सांसारिक कथा कही तुम जीवन को व्यतिव्यस्त करदे किंतु जदि जन प्रकृत में शांति चाहूँ अन्यर कल्याण चाहूँ मंगल चाहूँ तार विचार कौन हो नाई जो भजन से गाइला तार प्रथम दाड़ी ब्रह्म ना दे तू दियरे ध्यान देख परीक्षा कर 50-60 वर्ष है अनवरत स्वामीजी कही जाऊँ गोटे जिनस पर नजर रख ब्रह्म ना दे तू दियरे ध्यान आम निजक पचार आम एत वर्ष है पाखे रही दीक्षित है दीक्षित मान बुझीपार जो ज्ञानटा निहाती मनुष्य को दक्ष करदे योग्य बनईदे से ज्ञानटा हूँ असली ज्ञान आउ से ज्ञान मूल्य ना जो ज्ञान आमको उन्नति करने दिगरे न नौ तेणु गोटे जीवन काल भितर मोर अनुभव हो ये कौ काल 30 वर्ष तलर लेखा से समय से जहाँ जहाँ कहते से गीत मध्यम भजन मध्यम लेखा जाऊला जहाँ कहीदे ये भजन शब्द मध्यम हो ब्रह्म ना दे तू दियरे ध्यान ये भजन टी अतिक्रम प्रत्येक धाड़ी धाड़ी की जब तुम स्मरण कर अनुध्यान कर बुझीपार जी जिनसा आमको बतई से कौ स्थिति जी आमको स्थिति बतई दू से स्थिति कौन मूर्ख पागल ना कौन तुम यहीटा को मन रख दृष्टा साक्षी आत्मा आम भाविले से आमको स्वामी शिखे दीज किंतु एटी सी जो विषय आमको नहीं आज पर्यटन दक्ष कर गोटे जिनस हूँ ब्रह्म ना दे तू दियरे ध्यान पचार आम निजक ये ब्रह्म नादे आमर ध्यान अच्छी तो जदि नहीं ताहले आम कौन करूँ आम सत्संग कहूँ सत्संग करूँ बसीचु सत्संग सब कथा करूँ किंतु जहाँ पर आम दृष्टिटा को सी पकई दौरान ये तुम नजर रो से आम नजर रोनी से आम अन्य मनस्क हो जाऊँ सांसारिक कथार आम भासी जाऊँ कहबार तात्पर्य हूँ आजीवन केते वर्ष है से आमको दरकार नहीं आम दरकार अच्छे भीतर जो झंकृत हो शब्दटा जे एकमात्र ब्रह्म सत्य जगत हूँ मिथ्या जीव ब्रह्म ना पर ब्रह्म आ जीव ये दी जन जाक प्रकृति भिन्न नुहति एक या भितर भेदभाव ना न बुझुवा जो जापार ना जो जीव गोटे भिन्न हो जाऊँ ब्रह्म गोटे भिन्न देखा शंकराचार्य जीव ब्रह्म ना पर जीव ब्रह्म दीटा जिनस न केवल ब्रह्म छड़ा आ कि जिनस ना ये आम मुंड भितर गोटे पॉइंट हो सूक्ष्म पॉइंट हो रोचे कि ब्रह्म व्यतीत जब कि ना मोर सबु चिंतन शैली
ସବୁ ବିଚାର ସବୁ ଭାବନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯାଉଛି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରୁଛୁ? ଭାବିକି ଦେଖ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନଟା ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଛି କି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ବା ମୁଁ ଉପରେ ଆମର ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଣୁରୁ 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 ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖ, ଜୀବନରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ତୁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି? ନା ହୁଏତ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଓ ଆମର ବିଚାରଧାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ରହିବାର କଥା। ଯାହାର ରହିପାରୁଛି ତ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ତାର ନାହିଁ, ତାର ଅଛି, ତାର ନାହିଁ। ଯାହାର ରହିପାରୁଛି ସେ ତ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ଯାହାର ରହୁନି ପଡ଼ିଛି ସେଇ କଥା। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଯଦି ରହୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ? ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାଁରେ ଖାଲି ଆମେ ବସିଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ, ଡିଆସିଲଟେ ହେଉ, ମିଶ୍ରିଟେ ହେଉ, କି କ'ଣ କୁଡ଼ିଆଟେ ହେଉ, କି ଫୁଲଟିଏ ହେଉ, ଫଳଟିଏ ହେଉ, ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସଂସାରରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମକୁ ନେଇକି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି? ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ? ଆମର ସଂସାରରୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କେଉଁଠି? ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସାର। ଆମେ ତ ସେତିକିରେ ମନେ ରହିବ ନା, ଆମେ ସେତିକି ନ କରନ୍ତି ମନେ ରହିବନି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଏବଂ କେତେ ଭୁଲିଯିବା, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା, ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବାସିକ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଏଠି ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଠିଆ ହେଇକି କହିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ? ନା, ତାଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତିର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ସଂସାର, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିକି ଯିବି। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ? ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଭାସୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଯିଏକି ସବୁକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇପାରେ, ସମତାର ସ୍ଥିତି, ସମାନ ଭାବରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁବେଳେ ସମଭାବରେ ଯିଏ ଥିବ, ତାଠୁ ଟିକେ କାଣିଚା ଆମେ ନେଇପାରିବାନି, ଅଲଗା କରିପାରିବାନି। ମିଶ୍ରିରୁ କାଣିଚା ନେଲେ କ'ଣ ମିଠାରୁ କମିଯିବ? ଖଟାରୁ ଆମେ ଟିକେ କାଣିଚା ନେବା ଯଦି କ'ଣ ଖଟା ଟିକେ କମିଯିବ? ପିତାରୁ କାଣିଚା ନେବା ଯଦି କମିଯିବ? ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପ, ଯେଉଁଟାକି ଭଜନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପଟା ହେଉଛି କିଏ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମର ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଗଲେ କି କ'ଣ କଲେ, ଅଫିସରେ ଜଣେ ବସିଛି, ଅଫିସର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଲାଗିଛି କ'ଣ ସେଟା CCTV, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଅଫିସରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉଦାହରଣଟା ତ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ।
କ'ଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ତମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥା କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ତା ଉପରେ ନଜର ଅଛି। କାହାର? ସେ CCTV ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆଣିକି ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। କାହାକୁ ଦେଉଛି? ଯିଏ ମାଲିକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ CCTV ଲାଗିଛି। ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ CCTV ଲାଗିଛି। ସିଏ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛି। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସବୁ ଗତିବିଧି ସବୁଟା ଦେଖୁଛି। କିଏ ସେ? ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମା। ସବୁକୁ ଠକି ଦେଇପାର, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼କୁ ବି ଠକି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥାଇକି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅହର୍ନିଶି ଦେଖୁଛି, ତମେ ଶୋଇଥିଲେ ଦେଖୁଛି, ତମେ ବସିଥିଲେ ଦେଖୁଛି, ତମେ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟି ତମ ଭିତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କେମିତି କରିବି, କି ମୁଁ ଠିକ୍ କେମିତି କରିବି, କି ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି, ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ଜଣେ ଭିତରେ ଥାଇକି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅଧିକମରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କହିନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କହିବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଆଜିକାଲି ଦିଆଯାଉଛି ସଂସାରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିନଥିଲି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କ'ଣ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ? ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତମେ ଯାହାକୁ ନେବ ସେ ଅଚିର, ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତମେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ପନା ଚିରିଗଲା ବେଳେ ଫାଟିଗଲା ବେଳେ ସେମିତି ଫାଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ସେ ଅଣୁରୁ ଅଣୁ ଅଣୁରୁ ଅଣୁ ଅଣୁରୁ ଅଣୁ କରିକି ନେଇ ଏମାନେ ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମଣିଷକୁ? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଅଣୁ ଯଦି କରିଦିଆଯାଏ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ସେ କିଏ ସେଇ କଥା ସେ ଅଣୁ ଗୀତାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆମ ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଅଣୁ ଭାବରେ କିଏ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତାର ଟିକେ ଆଭାସ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଅଣୁ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, CCTV ହେଇକି ସେ କିଏ? ମୋ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବା ନିଜର ଆତ୍ମା। ଅତି କମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଭାବଟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା, ସବୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଜାଣୁଥିବା କେହି ଜଣେ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖ କାହାକୁ ଦେଖ? ଦେଖିଲା ବାଲାକୁ ଦେଖ। ଜାଣିଲା ବାଲାକୁ ଜାଣ। ଯିଏ ସବୁକୁ ଜାଣୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିଦେଲୁ ବା ତା ଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଦେଖିଲା ବାଲାକୁ, ଯିଏ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି ତା ଆଡ଼େ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେଲୁ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ବାଲାକୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଦେଖୁଛି? ଏବେ CCTV ଦେଖୁଛି ତ, ତାକୁ ଜାଣ। ଯିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଜାଣିଲା ବାଲାକୁ ଜାଣ। ଜାଣିଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟତା ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଅଛି ତ ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର, ମନୁଷ୍ୟତାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ନଦୀ ପାରିବା ପଛରେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଭଲ କି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଡ଼ିକି ତୋର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। ସେ ପୁରୁଣା ଗପକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଜଣକୁ କବର ଦିଆହେଇଛି। ସେ କବର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ଏହାକୁ ଖୋଳିବ ଯିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇବ, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଇବ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେମାନେ ସେ କବରଟି ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଇଥାଉ
ଆମର ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପରେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କହିଲା ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେମାନେ ସବୁ ଖୋଳିବା ତକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଖୋଳି 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 ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ପଥରଟେ ଅଛି। ସେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁ ମଣିଷ ତ? ଇଏ କହିଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ତୁ ମଣିଷ ତ? ଇଏ ବୁଝିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କରିଛି, ସମ୍ରାଟ ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଧରି ନେଇଛି, ଯଦି ୟା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଡେରି କାହିଁ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବି ସେଟା ମୋର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ କବର ଚାରିପଟ ଯାକ ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛି, ଯିଏକି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଖୋଳିବେ, କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, କିଏ ସେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଜଣେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ତ? ଇଏ ସେଠୁ ଦେଖିକଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି 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 ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ଯାହା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଭଳି ଏକ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। କାହାକୁ ସେ ଭିକାରୀ କହୁଛି? ଏ ସମ୍ରାଟକୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତା ନାହିଁ। କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିକାରୀ, ଯିଏ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ନିଜର ଆତ୍ମରୂପକ ଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭିକାରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଏ ଗପଟି ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଛି। ଇଏ ଚମଡ଼ା, ରୂପ, ଗୁଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତା ଅଛି ନା। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, ଖୋଜିବ କାହାକୁ ନା ମୋ ଭିତରେ ସେ ମଣିଟି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟତା ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟତାଟା ଖୋଜିକି ବାହାର ନ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛି, ନିଜକୁ ଅନଉ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିଜ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋର ଖୁସି ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କିଏ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଗପ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମନୁଷ୍ୟତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା କେତେ, ରଖିଲା କେତେ, ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛି ପାଉନଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟତାଟାକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ରଖିଛି ନା ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟପଣିଆଟା ଜୀବିତ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଥାଇକି ମୋର ଯିଏ ରହିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନଜର ରଖିଛି। ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟପଣିଆଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଦେଖ, ଦେଖିଲା ବାଲାକୁ ଦେଖ, ଜାଣ ଜାଣ, ଜାଣିଲା ବାଲାକୁ ଜାଣ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଭୂତିଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧରିକି ଯିବା। ନା ହୃଦୟରେ ଧରିକି ଯିବାର ଏଇ ବିଭୂତି ହେଉଛି, ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟତା। ଏ ମନୁଷ୍ୟତାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଅଣୁଗୀତାରେ ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିଦେଇକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନକୁ ଅମନ କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ଏବଂ ମନକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାର ଅଛି ତ ସାଧନ କର। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନ ଦେଖିବା, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନ ଦେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଶାନ୍ତି ପଦ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜାନନ୍ଦରେ ବିଭୋର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମେ ଏତିକି କୁହ ଯେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏତିକି ଯଦି ଗଲା ତମେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଶାନ୍ତି ପଦ।
ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ହିଁ ଭରପୁର ହେଇକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡାର ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆତ୍ମପଦରେ ଅଛି, ମୋର ଅଭାବ ତାହେଲେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅଭାବ ସବୁବେଳେ କହି ଭାବକୁ ଦେଉଛୁ ମାରି। ଭାବ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆସିବାର କଥା ଯେ ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସବୁଠି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇ ଭାବଟାକୁ ମାରିଦେଇକି ଅଭାବ ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଅଭାବ, କାହାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଭାବ, ସେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ ଯେ ମୋର ଏହା ତ ଅଭାବ, ମୋତେ କି ଦେବ କି, ମୋତେ କି ଆଣିଦେବ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ତ ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ତ ଭିତରେ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ତ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନି। ସେ ଜାଣୁନି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋର ଚୈତନ୍ୟରୁ, ମୋ ଚିନ୍ତାରୁ, ବିଚାରରୁ, ମୋର ଭାବନାରୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାବନାରୁ, ଆମର ବିଚାରରୁ, ଆମ ଧାରଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଚାଲିଚଳନ, କଥୋପକଥନ, ବିଚାର ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠୁ ନା ଯାହା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ସଂସାରରୁ। ମୁଁ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ପାଇଛି ସବୁ ତାରି ପ୍ରତିରୂପ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ଯାଇଛି, ଢଳି ଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ମୁଁଟା ମୋର ଢଳି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ପାଇଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟେ ପାଇଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହଉ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଧର ମୋତେ ଗୀତ ଶିଖଉଛି କେହି ଜଣେ ଗୁରୁ, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଗୀତ ଶିଖେଇକି ମୋତେ ଯେଉଁଠିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଧନଟାକୁ ସେ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମୋର ମୁଁଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିଦେଇଛି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ଇଏ ହେଉଛି ଅମୁକ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ତାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେଉଁଠି? ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାଟା ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ସତ୍ୟଟାକୁ କେତେ ଦୂର ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛୁ। ଉଦାହରଣ ନିଅ, ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ାଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଦେଖା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ସବାରି ଆସୁଛି। ସେ ସବାରି ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଆସିଲେ ଟାପ୍ 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 ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ କରିକି ଡାକିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ଘୁଞ୍ଚ, ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା। ତାକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଇଏ କିଛି ନ କହିକି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି, ସେଇଠି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେନାପତି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ଘୁଞ୍ଚିଯା, ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି କହିଦେଇକି ସିଏ ଆଠୁ ବାଟ କାଟି ଦେଇକି ସେ ବାଟ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, କହିଲେ ଦେଖ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ରହ, ଏତିକି ଖାଲି କହିଦେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଏଠି କହୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେ କହୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି। ଏହି ସମୟରେ ଶେଷରେ ରାଜା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ସଭାରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଓହ୍ଲେଇକାର ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଲେ। ସେଠି ସେ କହୁଛି ରାଜା ନା? ରାଜା ତ। ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଆଚରଣରେ ବୁଝାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୈନିକମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ। ଧରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କଥା? ତାପରେ ଯେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ିକି ଯା। ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତା ଆହୁରି ନମ୍ର, ଆହୁରି ଧୀର, ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ରାଟ, ଯିଏ ରାଜା, ତା ଆଚରଣ କ'ଣ? ସେ ଆସୁଛି, ଆସିକି ତା ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର କରୁଛି, ଜୁହାର ହେଇକି କହୁଛି ଯେ କିଛି ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜା ନା? ଏଠି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତା ଆଚରଣ ହିଁ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ସେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ଉପରଟାକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ରାଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ନିଚକୁ ଯିବ କି? ସୈନିକ ହେବ?
ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ତୁ ସମ୍ରାଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଏ ସମ୍ରାଟ କରିଦେଲା? ଗୁରୁ। ତୁ ସମ୍ରାଟ ନା ନାହିଁ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛୁ କେମିତି? ଭୃତ୍ୟ ଭଳି ଚାକର ଭଳି କାମ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ବସେଇଲା କେଉଁଠି? ସମ୍ରାଟ କରିକି ବସେଇଲା। ତେଣୁ ଆମ ଆଚରଣରେ ସମ୍ରାଟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଆମ ଆଚରଣରେ ସମ୍ରାଟର ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ନା ତଳକୁ ଖସିବା? ଆମେ ସମ୍ରାଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ନା ତଳକୁ ଖସିବା? ଗୁରୁ ଆମକୁ ଚାହିଁଲା କ'ଣ? ସମ୍ରାଟ କରି, ରାଜାଧିରାଜ ଦେବାଧିଦେବ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବାଧିଦେବ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ, ସେ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ସ୍ତରର ଲୋକ, ମୋ ଆଚରଣ, ମୋର ବିଚାର, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗପଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେମିତି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଦେବତ୍ୱଟା, ରାଜାତ୍ୱଟା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିଯିବ ଯେ ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଦିବ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ହୃଦୟ, ତା ମନ, ଏସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଇଏ କାହା କୃପାରୁ ହେଉଛି? ଆଉ ତୁମକୁ ନେଇକି ସେ ଲେବଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ଯଦି ପହଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେତିକି ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ବିଚାରଶୀଳତା, ଚିନ୍ତନ ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ବି ରହିଛି ସେ ବିଚାରଶୀଳତା, ଚିନ୍ତନ, ସେ ତା ପଛ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କେହି ନା କେହି ଫୋର୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଫୋର୍ସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ମୋର ଆଚରଣ, ମୋର ବିଚାର, ମୋର ଚାଲିଚଳନ, ମୋର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପେ 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 ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହାହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହାର ବାପା ମା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଆଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଯିଏ, ତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିକି ନେବ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତୁ ସେଆଡ଼େ ଚାଲ। ଯାହାର ସେଆଡ଼ିକି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଯିଏ ଯେଉଁ ସଂସର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା, ତାର ପରିବେଶ ସେୟା ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି? ବାପା ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଚରଣ, ବିଚାର, ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀ ଯାହା ଅଛି, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀ, ବିଚାର ସେୟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖ, ତମେ ଯେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମା ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ବାପା ମା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ନାଁରେ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା କେଉଁଠି ମିଳେ? ଏ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସେଇଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧାରଣ କରିଯିବ। ସଂସ୍କାରିତ ହେଉଛି କେମିତି ମଣିଷ? ଦେଖ, ଏ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ, ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ଗଲା ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାର, ଯେ ଏ ଗପଟି ଆମକୁ ଏଇ ବିଚାର ଦେଲା ଯେ ତମ ଆଚରଣ, ତମ ବିଚାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯିଏ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତା ଆଡ଼ିକି ନଜର ରଖ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କର। ତମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ନାଗପୁରରୁ ସେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ, ସେ ସେୟା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଏ ରାମରସ ପାନ କରିବାରେ, ଏ ଚଣା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଡେଲି ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମରସ ପାନ କରିବି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି। କେଉଁ କାଳରୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ କଲାଣି। ଶେଷରେ ଏବେ ଏ ରାମରସଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଏଟା ନିଜ ବିଚାର କରିବ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହିବ, ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ ନୂଆ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ ଚଣା ହିଁ ଆମକୁ ଶେଷରେ ଆଣିକି ରାମରସ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। କେତେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବିନି, ମୋର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ କରିବି। ଦେଖ, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେବି? ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ବା ମୋର ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼େଇବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେବି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ଜୀବନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ
15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଉନା, ଯେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମେ ସେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଯେ ଆମର ଜନ୍ମଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ପର ଉପରେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ତ ଜାଣିନୁ ନିଜକୁ କେମିତି ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପର ଉପରେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗୁରୁ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେ ପର ନା ନାହିଁ, ନିଜର କିଏ? ନାହିଁ, ନିଜର କିଏ? ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜର। ଜଣେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମ ଭାବରେ ଜୀବ। ପର ଉପରେ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ପର ଭାବରେ। ସ୍ୱାମୀ ତ କହିଲେ ପର ଜିନିଷ ଆସିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହାର ଅନୁସରଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ମୁଁ, ଅନୁସରଣ କରୁନି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପକାଇ ପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସବୁବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ହେଲେ, ସିଏ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ, ସିଏ SP ହେଲେ, ସିଏ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ସିଏ ଅମୁକେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ, ସିଏ ଅମୁକେ ହେଲେ, ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପରର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିଗଲା ପରେ, ଯଦି ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବଟା କେଉଁଠି ପକାଇବି? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ତମେ କ'ଣ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ ତମ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠିକି ସବୁଆଡ଼େ ସଂସାର ଆମେ ଦେଉଛ ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୁକେ, ମୁଁ ସମୁକେ, ଇଏ ନୁହେଁ। ଏ ପରିଚୟ ତମ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତମେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତମ ପରିଚୟ। ତାକୁ ଜାଣ। ଏ ପରିଚୟ ଦେଇକି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାରି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କହିଯାଉଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛି, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଗାଉଛି। କେବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଏହା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହା, ୟାକୁ ଜାଣ। ୟା ଉପରେ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୁକେଙ୍କର ପିତା, ମୁଁ ଅମୁକେଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଅମୁକେଙ୍କର କନ୍ୟା, ମୁଁ ଅମୁକେଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଏମିତି କହିକି ଜୀବନ ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁଁ କିଏ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅତି କମରେ ଆମେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଆକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ କେମିତି ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଇଏ କେହି ଗୁରୁ ତା ଭିତରେ ଥାଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। କହ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। କାହାର ଉପକାର ଲାଗିବ? ତୁ ହିଁ ତୋତେ ଜାଣିକି ତୋରି ଉପକାର କରିବୁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜେ, ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଜାଣିକି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଭଗବତୀ ଗୀତା କହିବ ନିଜକୁ ଜାଣିକି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସି ସାରିକି ଦେଖିଲେ ପୁରା ରାଜା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛି, ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ବେକରେ ହାର ଫାର ବଢ଼ିଆ କରି ପକେଇଛି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ମସ୍ତିରେ ସେ ରହିଛି। ରହିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛି ନା, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ୟାର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଘଟଣା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର। ଇଏ ସବୁ ମସ୍ତିରେ ରହିଛି, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏମିତି ହେବ ସେଇଟା ମନେ ଭାବୁଛି, କେମିତି ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିଲି, କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ରାତି ପାଇଗଲେ ମୁଁ ପଳାନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା। ଏଇ ସମୟ ସକାଳୁ ସକାଳ ହେଲା, ସେ କହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ପ୍ରାସାଦ ଫ୍ରାସାଦ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କୌପିନଟା ଶୁଖେଇଥିଲେ,
से କୌପିନିଟା ଜଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଦୌଡ଼ିକି ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ତା କୌପିନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଜଳିଯାଉଛି, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ସେ କିଏ? ରାଜା ଜନକ। ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ସେ କିଏ? ନା ଶୁକଦେବ। ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଜନକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ମହାଜ୍ଞାନ। ସେ ତାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଅସଲି ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଠି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ବସିକି ଯାହା ଯେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୋର ଦୂରତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସ୍ତିରେ ଅଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ସବୁ ସେୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିନେମା ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ, ଯାହା ଯାହା କର ନା କାହିଁକି, ତୁମ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ସେଇ ସମୟରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଅଛି। ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି? ଯଦି ତୁମର ସେ ଆତ୍ମଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କ୍ରିୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିଛ। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଜନକଙ୍କ ଠାରୁ? ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ମହାଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ବିହୀନ ହେଇକି ନାହିଁ। ଅଛି କି ଭାସ୍କର? ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର କର। ମୁଁ ଏଇଟା ମେସିନ୍ଟେ ଧରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ମୋଡ଼ୁଛି, ବିଚାର କର। ମୋଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନଥିଲେ ଆସିଛି କେମିତି, ହେଉଛି କେମିତି ଘଟଣା, ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅ। ଯଦି ସେତିକି ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ବହୁତ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ଥରେ ଜାଣିଯା ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ମନର କାରବାର, ମନର କଥା ଭାଷା ସବୁ ହେଉଛି ମନର ଭାଷା। ଆମେ ମନର ଭାଷା କହିବାର, ବୁଦ୍ଧିର ଭାଷା କହିବାର ଦୂରନ୍ଧର। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଚଟକିରି ମୋତେ କିଏ କହିଦେବ, ଆରେ ତୁ ସ୍ମରଣ କରିକୁ ତାକୁ ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେବୁ ନା ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ? ତୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଆତ୍ମା ଆସିବ ନା କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ତୁ ନିଜେ ଧରିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା? ଆରେ ତୁ ହେଉଛୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ତୁ ଯାଇକି ସ୍ମରଣ କଲେ ଯାଇକି ତୋ ପାଖରେ ଏଟା ହବ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯାଇକି ତୁ ଆତ୍ମା ହବୁ ନା ତୁ ତୋ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଟା ତୁ ନିଜେ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖ। ଯେ ମୋତେ କିଏ କହିକି ବୁଝେଇଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ମହାଜ୍ଞାନ ଜନକ ପାଇକି ଯେଉଁ ବିଦେହ ହେଲେ, ଦେହ ଭାବଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ ସବୁ କରିଦେଲେ ନେଇକି, ସେ ଏଇ ହେଉଛି ମହାଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ବିଦେହ ରାଜ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବିଦେହ ରାଜ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଦେହ ଭାବଟାକୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ମୋ ଦେହ କସ୍ମିନ୍ କାଳ ହେଇନପାରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ଭାବଟାକୁ ସେ ଆଣିଦିଏ ଯିଏ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକଦେବ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସାଧାରଣ କୌପିନଟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯିଏ ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, କି ମୋର ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ହିଁ ମୋର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ଭାବନା ଯାହା ମନରେ ଅଛି, ଯିଏ ଏଇ କଥା ମନରେ ରଖିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ, ମୋ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ, ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଫୁଲ ଫଳ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଭାସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମନାଦେତୁ ଦିହର ଧ୍ୟାନ, ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଭାସିତ ହେଉଛି। ଏ କଥାଟା କେତେବେଳେ ତ ବିଚାରଟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଟାକୁ ବୁଝିବ। ଏଥିରେ ଜଡ଼ କହିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ। ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ
चैतन्य सत्ता अच्छी व्यतीत आ कि ना यहाँ हूँ गुरुंकर संस्पर्शर जहाँ देखुची जहाँ जानूँ जमी जहाँ हो ना कहीं ये चैतन्यर खेल चलती से ही निज स्वरूप को निज भाव में प्रकाश कर से स्वरूपर मंजटा को धरदे सारे तार सारांशटा को धरदे पारे यदि मो जीवन में जानवर आ कौन अच्छे कौनटा मुझे जान अधिका जानवी आठर अधिका कौनटा मुझे जानी जी ताकू जान दे सारा से अधिका कौनटा जान ये हूँ विद्या सा विद्या जा विमुक्त ये हूँ से विद्या जी मुक्तिर कारण है कौन सी असुविधार कारण जी असुविधा पकड़ ना तेणु सत्संग आमर तार उपर आधारित हवा दरकार से आत्मतत्व उपर मु तत्व उपर मनर गोलाम हो कौन कारण नहीं मनटा को अमन करदे नहीं पड़े से मनटा जो बहु परिमाण आम भर प्रभावशाली हो मन प्रभावशाली हो आत्मा नुहे मनटा प्रभावशाली होगला बेलू आम चरित्र में विभिन्न प्रकार परिवर्तन सब आसे मन को अमन कर एकमात्र रास्ता हूँ आत्मा संपर्क ज्ञान जदि आत्मा दृढ़ दृढ़तर दृढ़ एकदम दृढ़ होगला ता व्यतीत अन्य किसी नुहे ये मन भी अमन हाँपाई बाध्य हो ये बुद्धि भी तार बोध शक्ति दरकार पड़ो ना ये समस्ते समस्त जगार निष्प्राण हो मत पाइजी एम कौन भूमिका रही जो न रे जो दिव्य आनंदटा को मुझे पाइबी जी अनुभव कर बुझे जार से बोध ना कौन कर घंटा जो स्वामीजी देते एत घंटा ये करेले जो क्लासटा 8 घंटा 10 घंटा देखिए 4 घंटा कन्स्टांटली गोटे गोटे धाड़ी 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 तन्न तन्न कर सब बुझे 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 नौ बेका जहाँ कहता गोड़ हाथ चली पाना चलला बेलू गोड़ हाथ थरी जा हलिकी पड़ जा मुझे चलनी चौकी बसते होता ना से चौकी बसवे सी चली चलिकी कहे ता भर एति परिमाण शरीर को से दौर शरीर को फिट रखापी जावतीय जिनस कर कौन कले शरीरटा फिट रही फिट रहा कौन काम को आसो ना यही कल्याणकर काम आस जगत कल्याण आस मोर सृष्टि हूँ जगतर कल्याण करने आमको भी से कही जी मोर प्रिय से कौन कर ना ये सत्यटा को से निज भीतर प्रकाश कर तार अन्य कथा किसी ना ये सत्यटा को जी प्रकाश कर से आत्मा मुझे अविनाशी आत्मा यही तथ्य पर जी निजक दब सी हूँ मोर सबुठ प्रिय भगवत गीता जमी कहते ज्ञानी मोर सबुठ प्रिय स्वामी सेमती कहते मोर प्रिय किए ना ये जे गुरुत्व देकर जीवन निर्वाह कर जीवन जे निर्वाह कर सी हूँ मोर सबुठ प्रिय से कहुच्छे मनुष्यता आसबार मूल जिनसटा है भल पाइबा प्रेम जिनसटा भल पाइबा जिनसटा हूँ मनुष्यतार विलक्षण रूप जदि भल पाई शिखीगला जड़े ताले आत्मा भी जन जिन जाणीगला भल पाइबा पाखे उणा हम जेहेतु आम पाखे भल पाइबाटा रोनी आम क्या निकृष्ट क्या उत्कृष्ट छी छा भल मंद कर भल पाइबा जहाँ पाखे अच्छे नहीं ही तो ये गोटे मंत्र ताको रक्षा कर मैं ही तो हूँ ये गोटे मंत्र ताको उद्धार कर दे पारे तेणु यदि आम गुरु वरण कर मनुष्यता को रक्षा करवा आम आचरणटा को आम सिद्ध रखा एवं आम जेकोसी स्थिति आत्मार रमण करुँ आत्मा सहित आम अच्छु ये बोधटा को करने पड़ो एवं से प्रकार प्रसादटा को घरे घरे जेकोसी परिस्थिति जो स्थिति धारणा करके बांटा पड़ो या बड़ दान आम कर अन्नदान करूँ वस्त्र दान करूँ विद्या दान करूँ बहीपत्र दान करूँ कलम काली दान करूँ किंतु ये दान सीमित अच्छी जोटि मनुष्य व्यापक हो पार विराट हो पार ये विराट हाँपा द्वारा तार आनंद तार बहुगुणित हो बढ़ी बढ़ी जन जेहेतु ब्रह्मर हूँ शब्दर अर्थ हूँ विराट व्यापक तेणु जिते ज्ञानटा से स्तर को जीव बुझेबार स्तर को जीव अन्य को अनुभव कर स्तर को जीव से जन व्यापक विराट स्वरूप धारण कर नुहे जे लेखाई से बहुत धन मिले खोदे कर भंडार भरी कर मोर विशेषत्व किसी रहा
ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ମନୁଷ୍ୟତା। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟତା ଏଇ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମଭାବ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ବିଦ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁ କାଳରେ ମରିବ ଇଏ, ୟାର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ଦିନ କବର ଦିଆଯିବ ଆତ୍ମାକୁ ଅଛି। ସେଭଳିଆ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଲେଣି ଏ ଆତ୍ମାର କବର କେଉଁଠି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା? ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅବିନାଶୀ। ଏଇ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଯିଏ ନିଷ୍ଠୁର ରହିବ, କାହା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବ, ଡିଟେଚ୍ ରହେ, ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବନି, ଅଲଗା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ତା ଜାଗାରେ ଥିବ, ଏ ଡିଟେଚ୍ ହେଇକି ରହୁଥିବ, ଯେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଗୀ। ଏଇ ଯୋଗୀଟା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ସବୁଠି ରହୁଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରୁଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁ କେଉଁଠି ସେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଠି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବ, କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଛୁଏଁ ପାଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଏକ ଅକ୍ଷରେ ନାମ ବହିଛି। କ'ଣ ସେଟା? ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଛୁଉଁନି, ଏକ ଅକ୍ଷରରେ ମୋ ନାମ ବହିଛି। କ'ଣ ସେ ନାମ? ମ ଜ ର। ଜଟା ରହିଲା ମଝିରେ, ହଁ ଜ ର ହଳ ରହିଲା ସେପଟକୁ, ର ଆଉ ମଝିରେ ରହିଲା ମ। ତେଣୁ ଜଳରେ ଥାଏ ମୁଁ, ନ ଛୁଏଁ ପାଣି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଏକ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ବହିଛି, ସେ ହେଲା ର। ମୋ ନାଁ ଯେ ରମେଶ, ଯେଉଁଟା ର ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି, ତା ଦୁଇ ପାଖରେ ଜ ଳ ରହିବ। ଇଏ କେମିତି ଆମ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଅସ୍ପର୍ଶ ରହିବି, ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପର୍ଶ ରହିବି, ତାକୁ ମୁଁ ବିଭୋର ହେଇଯିବିନି, ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେବି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଦେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇକି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁ, ନିଜକୁ ବୁଝିଯିବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଆସୁ। ଏ ଅନୁଭବଟା ଯେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ, ସେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ। ଏଠିକି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।